ओम शांति 27 जुलाई 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 14 मार्च 2006 मुरलीर सारांश परमात्मा मिलनर अनुभूति करिबा पाई ओलटा मु पणिया को जलाइबार होली पालन कर। दृष्टिर पिचकारी द्वारा सर्व आत्मा मानकु सुख शांति प्रेम आनंदर रंग लगाओ। परमात्मा मिलनर अनुभूति करिबा पाई ओलटा मु पणिया को जलाइबार होली पालन कर। दृष्टिर पिचकारी द्वारा सर्व आत्मा मानकु सुख शांति प्रेम आनंदर रंग लगाओ। आजी परम पवित्र पिता निजर पवित्र संतान मानक सहित मिलन करुछंती। चारिआडर पवित्र संतान माने दूररे रही मध्य निकटरे अछंती। बाप दादा एही भली होली अर्थात महान पवित्र संतान मानकर मस्तकरे चमकुथिबा भाग्यर तारका को देखुछंती। एही भली महान पवित्र सारा कल्परे आउ केही हेउ नाहंती। एही संगम जुगरे पवित्रतार व्रत रखुथिबा भाग्यवान पिला माने भविष्यतरे डबल पवित्र शरीर मध्य पवित्र एवं आत्मा मध्य पवित्र होइथांती। सारा कल्परे चक्र लगाई देख चाहे केते भी महान आत्मा माने आसिछंती किंतु शरीर मध्य पवित्र एवं आत्मा मध्य पवित्र। एभली पवित्र ना तो केही धर्मात्मा होइछंती ना केही महात्मा होइछंती। तेणु बाप दादा मध्य तुम मानक पई गर्व करुछंती। बाह मोर महान पवित्र पिला माने बाह तुम भले डबल पवित्र डबल मुकुटधारी मध्य केही हेउ नाहंती। डबल मुकुटधारी मध्य तुमे श्रेष्ठ आत्मा माने ही हेउछ। तुमर सही डबल पवित्र डबल मुकुटधारी स्वरूप सम्मुख को आसुछि ना। सेथिपाई तुम मानकर एही संगम जुगरे जेउ भली वास्तविक जीवन तैयारी हेउछि सेही जीवनर गोटिए गोटिए विशेषतार स्मारकी को दुनियार लोक माने उत्सव रूपरे पालन करी चलीछंती। आज मध्य तुमे माने स्नेह रूपी विमान रे बसी होली पालन करिबा पाई एठारे पहुंची जाइछ। होली पालन करिबा पाई आसीछ ना। तुमे माने मध्य निजर जीवन रे पवित्रतार होली पालन करिछ। एहार प्रत्येक आध्यात्मिक रहस्य को दुनियार लोक माने स्थूल रूप देई देइछंती काहेकि ना देह अभिमानी अटंती ना। तुमे माने तो आत्मा अभिमानी अट आध्यात्मिक जीवन वाला अट किंतु से माने देह अभिमानी अटंती। तेणु सबु किछि स्थूल रूपरे ग्रहण करि नेइछंती। तुमे माने जोगर अग्नि द्वारा निजर पुरुणा स्वभाव संस्कार को भस्म करुछ बा जलाउछ किंतु दुनियार लोक माने स्थूल अग्नि रे जलाउछंती। काहेकि जानिछ काहेकि ना पुरुणा संस्कार को न जलाइबा पर्यंत ना परमात्मांकर संगर रंग लागि पारिबो ना परमात्मा मिलनर अनुभव करि पारिबो। तेणु तुम मानकर जीवनर एतिकी मूल्य रहिछि जहाँकि तुम मानकर गोटिए गोटिए धारणा रूपी पाद को सेमाने उत्सव रूपरे पालन करुछंती। काहेकि जानिछ काहेकि ना तुमे माने सारा संगम जुग को उमंग उत्साह भरा जीवन करि देइछ। तुम मानकर जीवनर स्मारकी को सेमाने गोटिए दिनर उत्सव रूपरे पालन करुछंती। तेणु तुम समस्तंकर सर्वदा एही भली उत्साह उमंग एवं खुशी भरा जीवन अटे तो सबुदिन अटे ना केबे केबे अटे। उत्साह सबुबेले रहुछि ना केबे केबे रहुछि। जेउ माने भाबुछंती जे आमे सदा सर्वदा उत्साह रे रहुछु खुशी रे रहुछु। खुशी आमर जीवनर विशेष परमात्मा उपहार अटे। तेणु जहाँ भी होई जाऊ किंतु ब्राह्मण जीवनर खुशी उमंग उत्साह शेष होई परिबो नाही।
ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଖୁସିବାସିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନା କେହି ହୋଇଛି ନା କେହି ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ବସିଛ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହେବାର ନିଜ ପ୍ରତି କୌଣସି ଯୋଜନା କରିଛ କି? ଆଜି ଅମୁକ ଅମୁକ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା କର। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ବାସ୍ତବିକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି କୌଣସି ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛ, ଚାହେ ବିଦେଶବାଲା ଚାହେ ଦେଶବାଲା, ଏକାଠି ବସି ମିଟିଂ କରୁଛ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ବାପ୍ ଦାଦା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛ, ସେହିପରି ସେତିକି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନମ୍ବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାସ ଭିତରେ ଏହି ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ତ? ଏବେ ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି 5-6 ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଆସ। ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପାଳି ହିଁ ବାକି ଅଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ତ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ବାପ୍ ଦାଦା ତ ଶେଷ ପାଳିରେ ହିଁ ହିସାବ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆହୁରି 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହି 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କର। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣର ଧାରଣା ମୂରତ ହେବାର ବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ବର୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ନମ୍ବର 1 ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ନାମ ନୋଟ୍ ହୋଇଗଲା ଅମୁକ ବର୍ଗର ମେମ୍ବର ଅଟେ, ଏହା ନୁହେଁ। ଅମୁକ ବର୍ଗର ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ମେମ୍ବର, ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଗର ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂରତ ଲାଗୁଛ, ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ତ 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବୁ? କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ। ଆହୁରି କୁହ, କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଶାସକ ବର୍ଗବାଲା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଚେକିଂ କରୁଛ ତ? ତୁମେ ଭଉଣୀମାନେ ସାହସ ରଖୁଛ ତ? 15 ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଫଳାଫଳ ଜଣାଇ ପାରିବ? ବିଦେଶବାଲା ତ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ହୋଇପାରିବ? ଭାରତବାଲା କୁହ, ହୋଇପାରିବ? ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଫଳାଫଳ ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଭଳି ମିଟିଂ କର ଯାହାକି ଯିଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ
କୌଣସି ଗୁଣର, କୌଣସି ଶକ୍ତି ରୂପର ଏଥିରେ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ଏସବୁ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ବର୍ଗ ସ୍ୱ ସେବାରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା ସହିତ ସ୍ୱଉନ୍ନତି ଯଦି ଏକା ସାଥିରେ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେବାର ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ମିଳିବା ଦରକାର ସେତିକି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସମୀପତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ସହିତ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱଉନ୍ନତିକୁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ କର। କେବଳ ସ୍ୱଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଉନ୍ନତିର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସେବାରେ ସଫଳତା ଅଧିକ ହେବ। ତେବେ ସେବାର ବା ସ୍ୱଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକର ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଯଦି ସ୍ୱକୁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସଫଳତା କମ୍ ଏବଂ ମେହନତ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସେବାରେ ବା ସ୍ୱଉନ୍ନତିରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବିଟି କ'ଣ? ଅନୁଭବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସେହି ଚାବିଟି ହେଲା ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାଣୀ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେବାର ସଫଳତାରେ କମି ହୋଇଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ଯେତିକି କରୁଛ, ଯେତିକି ଯୋଜନା କରୁଛ, ସେଥିରେ ଫଳାଫଳରେ ଶତକଡ଼ା କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛି? ବାପ୍ ଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାର କାରଣ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି 3 ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ମୁଁ ହେଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ବିନାଶୀ ମୁଁ ପଣିଆ। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ମୁଁଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ସାହସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ସମାହିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏହିଭଳି 3 ପ୍ରକାରର ମୋର ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ମା ଯେଉଁ ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ବିଶେଷତା ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଓଲଟା ମୁଁ ପଣିଆର ଅଭାବ ଥିଲା। ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି ତ? ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ଜଗଦମ୍ବା ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ, ହୁକୁମି ହୁକୁମ ଚଲା ରହା ହେ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଚଲାଇଲା ବାଲା ବାବା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରୁ ଏହିଭଳି ଅଭିମାନ ଏବଂ ଅପମାନର ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ। ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବାହାରୁ, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ତ ସମସ୍ତେ ନେଇଛ। ତେଣୁ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ତେବେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ହୋଲି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ଜଳାଇବାର। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟ, ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, ବାବାଙ୍କର ଆଶାର ଦୀପ ଅଟ। କେବଳ ଟିକିଏ ଏହି ମୁଁକୁ କଟ୍ କରିଦିଅ। 2ଟି ମୁଁକୁ କଟ୍ କର, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ।
ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଆଶା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସର ଡେଣା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହେ ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା, ଦୟାର ଭାବନା, ଆତ୍ମା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସୁନାହିଁ? ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟ, ପୂର୍ବଜ ଅଟ, ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଅଟ, ମୂଳଦୁଆ ଅଟ, ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଡାକରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସକାଶ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦିଅ। ସାହସର ଡେଣା ଲଗାଅ, ସ୍ନେହର ରଙ୍ଗ ଲଗାଅ, ଆନନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଲଗାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଇଛ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରାଅ। ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ମଙ୍ଗଳ ମେଳାର ଅନୁଭବ କରାଅ। ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ଏବେ ସ୍ୱଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା କର। ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜର ଚେକର ହୋଇ ଚେକ୍ କର। ଏହି ରାଜକୀୟ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସୁନାହିଁ ତ? କାହିଁକିନା ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦେହ ଅଭିମାନ ଏବଂ ଅପମାନର ଯେଉଁ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସୁଛି, ନିରାଶାର ମୁଁ ପଣିଆ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଜଳାଇ କରି ହିଁ ଯାଅ। ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ। କିଛି ତ ଜଳାଇବ ନା? କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳାଇବ କି? ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାଅ। କ'ଣ ଜଳାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ କରିବା ଜଣା ଅଛି ନା ସାଧାରଣ ଯୋଗ କରିବା ଜଣା ଜାଣିଛ? ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୁଅ, ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ତେବେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ମୁଁକୁ ଜଳାଅ। ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିତରେ ଟଣା ଭିଡ଼ା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ କଥାରେ ଟଣା ଭିଡ଼ା କରିବେ। ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଟଣା ଭିଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ ଟେନସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଲଗାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ, ତନାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଓଲଟା ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ଭାବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଲଟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନା କୌଣସି କଥାରେ ଟଣା ଭିଡ଼ା କର ଏବଂ ନା କାହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷିତ କର। ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ କହୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କେବେ ବି ଆକର୍ଷିତ କର ନାହିଁ। ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣ, ନା କାହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟଣା ଭିଡ଼ା ସମାପ୍ତ କର। ବାବା ବାବା ଏବଂ ବାବା କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ତେଣୁ ଓଲଟା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଅ। ସାଥିରେ ନେଇ କରି ଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ ଟ୍ରେନରେ ବୋଝ ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ନା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ବାବା ମୋର, ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖ, ଦୁଇଟି ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କର। ତେବେ ହୋଲି ପାଳନ କରିଦେଲ, ସଂକଳ୍ପରେ ଜଳାଇ ଦେଲ ତ? ଏବେ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ନା? କିଛି କିଛି ରହିବ, କିଛି କିଛି ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କିଛି ତ ରହିବ ନା? ନା ରହିବ ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବାହାଦୁର ଅଟ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ ଖୁସିରେ ନାଚ, ଗାଅ, ଟେନସନରେ ଆସ ନାହିଁ, ହଁ ନାହିଁରେ ଆସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ମନରୁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପରମଧାମରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବସିଯାଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୋଇ
ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନ ପବିତ୍ର, ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପତ୍ର, କାର୍ଡ଼, ଇମେଲ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ସେହି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ପଦମଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଦାନ, ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ଆଧାର ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଭବ। ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ଆଧାର ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଭବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଦେବତା ଅଟ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆଧାର, କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଆଧାର, ରୀତିନୀତିର ଆଧାର ତୁମେ ପୂର୍ବଜମାନେ ହିଁ ଅଟ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତୁମ ଭଳି ବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମ କର, କାହିଁକିନା ତୁମ ଭଳି ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ଆଧାର ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିରୂପୀ କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିରୂପୀ କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କେବଳ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ କାରଣରୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଏକରେ ହ୍ୱାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି, ଦୁଇରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ତିନିରେ ୱାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରକାର। ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହ, ବାଃ। ତେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବେହଦ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।